Fine. So, dear students, today we are going to learning about the educational administration at the central level. So, in this period, we will mainly study on the major functions of central government in educational administrations. At the central level, there are number of department, all they are existing. In relation to that, certain common principles are required to carry out their functions, and that what are the such functions that will be studied in this online period. ಈ ಕೇಂದ್ರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಲಾಖೆಗಳಿದ್ದವು. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಅಂಡರ್ ದಿ Ministry of Education, there are number of bodies, departments. They are also functioning based on the certain principles. So such, what are the principles they are going to be planning and implementing or following during their functions, we will study in this period. So major functions of central government in educational administration. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು. Educational administration is regarded as total processes inclusive of all responsibilities and functions necessary for running the school. As you know it very well about that, educational administration surely, certainly it is a process. It always include the wide spectrum of responsibilities and necessaries. Such functions and responsibilities are help to run any kind of the educational institution, including the school and colleges. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತ ಇದು ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅದು ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಬಹುದು. It provides and manages various elements of the teaching learning situation, such as the learner, the teacher, the curriculum, and the socio-physical environment. It envisioned with the certain sorts of the managerial elements in the field are concerned to that of the learners in the teaching learning processes. ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇವುಗಳು ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಶಿಕ್ಷಕರಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭೌತಿಕ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಾಂಶಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. The government has to, or the department has to provide the certain sort of the elements concerned to the learner, concerned to the teaching or the teaching learning processes or curriculum and social as well as the physical environment. So therefore, in teaching learning processes, these elements are playing the main vital and important role, so that everybody has to follow it. ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ವಹಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಏನ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭೌತಿಕ ಅಂಶಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳು ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಅದು ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. In the absence of these functions, the school cannot function effectively. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿ. So therefore, what are such elements to run a school or the colleges throughout a particular stretch of the academic year? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು? Let us now analyze the functions briefly. What are the functions involved in such ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್? ಏನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏನೇನ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಅದಾವ ಹಾಗಾದ್ರೆ? Right from the school to that of the university level of the educations, all these functions are one way or the other way, they are interwoven
ಇಂಟರ್ ಓವನ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗಿದಾವ್, ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದಾವ್. ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸೆಟಪ್, ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. Irrespective of all these varied type of the locations in the administrative setup, so these functions has to be carried by the all the stakeholders in that particular educational institutions. It covers all the stakeholders here. Then what are the functions that we have to follow being a stakeholders or anybody who is in this education system? The first and foremost is the planning and execution. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡು ತರಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆನೆ ಹೇಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೇಸ್ ದಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Based on this foundation, rest of the functions will be carried out one after the another. Without this execution task, the other functions will not be launched or be taken further. The education not only points out what resources are needed, but also the sources of the procurement. ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಬರೀ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು, ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಈ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಇವನ್ ದೋ if the teacher is not using properly, or if anybody will not allow to use it during their learning and teaching situation, then what is the use of it? ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. Therefore procurement of these resources in a meaningful way, so that will be the main functions during that of the execution. These resources may include material resources like the building, furniture, library, laboratories, non-materials resources like personnel and other stakeholders like students and parents, and abstract resources like vision, mission, statement, ideology and values. See here, these have listed here the all the physical infrastructure facilities, building, furniture, library, laboratories and non-laboratories mainly. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಪಾಠೋಪಕರಣಗಳು, ಲೈಬ್ರರಿ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಇವುಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಭೌತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರಿರ್ಬೋದು, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇವನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇರಬಹುದು, ಅಟೆಂಡರ್ ಇರಬಹುದು. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅದಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ರ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಂತಿರ್ತಾರ, ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿರ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಬಹಳ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. In most of the schools and colleges, we have seen that even the teaching and non-teaching staff, they will go under the tree and they will busy talking with that of the nonsense things. Okay, so ಅವರು ಇಂಥವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, ಇದೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹೌ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Make them to involve in such activities, whether the teaching learning processes in compliance to that of the whatever the plan has established according to that particular plan, so whether these are executing or not. So ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಇವುಗಳು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದವೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್,
ಈಚ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವಿಷನ್. ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷನ್ ಏನು? ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ವಿಷನ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ವೆರಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್, human value involved teacher. You can set up your own things, or you have to set your own vision to become a 21st century smart teacher. 21st century 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಆಗೋದು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರ ಅರ್ಥ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೀಚರ್? ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಮುಖಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ವೆಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿರೋದು, ಹೌದಲ್ಲ? Is it that becoming a 21st century smart teacher? You tell me now here, anyone? No, sir. Unmute and tell me. ಏನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ what are the things are the elements involved in the smart No, sir. teacher of the 21st century? 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಏನು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ವಿಷನ್. ಹಂಗಾರೆ ಏನದು ವಿಷನ್? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲ ಗಪ್ಪ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಹೊಸು. ಅಶ್ವಿನಿ, ಅಶ್ವಿನಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಹೊಸಮನಿ, ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೀ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ನಾ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? ಹಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ ಸರ್. ಏನು? ನಾವು ವಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಅಮೂರ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪನೆಗಳು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭೌತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳದವು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳದವು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಹೌ ಅವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ processes are taking to become a successful, the targeted, the goal oriented teacher. ಏನಂದ್ರೆ 21st century ಒಂದು ಏನೋ ನೀವು ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನಾನು ಹಿಂಗಾಗ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಂಥದ್ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಾ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು? ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಸ್ ದಿ ವಿಷನ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಹಿಯರ್? ಏನದು ಹಂಗಂದ್ರೆ? who will come forward to say about this one? vision, abstract resources. ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದೆ. ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು COVID-19 ನಲ್ಲಿ, ಇದು ಒಂದು ವಿಷನ್ ಅಪ್ಪ. ಸರ್, ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಬೋಧನಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂತ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳೇನು, ಜ್ಞಾನ ಏನು? ಹಂಗ ಒಮ್ಮಿನೊಮ್ಮೆಲೆ ನಾನು BEd ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೇನು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು BEd ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್, a mere certificate soon after the completion of the BEd year course. But to become a 21st century visualized or vision oriented teacher, what are the parameters to become it? ಹಂಗಾರೆ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅವನು? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ he must use, yes, the present technology, whatever it is there, he has to utilize it and acquaint with it. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್. ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ನೀವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಇನ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಕೌಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇರಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಟೀಚರ್, ಫ್ಲಿಪ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಈ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ that you have to taken into consideration for that of the
what we call as the 21st century vision oriented teachers. And apart from this one, the other abstract resources are mission statement, ideology and values. ಸೊ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೊಂದು ಸಾಧನೆ ಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸೆಟಲೈಟ್ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನ ನೀವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಡಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಟಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಆರ್ ದಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಆರ್ ದಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ that you have to follow it, how you are following to achieve this vision. ಈಗ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು B.Ed ಮುಗಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನೇನೋ? ಇಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು 15 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆದ್ವಿ ನಾವು, ಆದ್ರೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಸಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ 21st century ಲರ್ನರ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾನು ಜೂಮ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಏನೇನು ಬರ್ತಿದಾವೋ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೋಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತೈತಿ. ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಓಡೋಗೋದು ಮೌಲ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಂತಿರ್ಬೇಕು. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಸಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಈಗ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ. As you have joined this process of teaching learning virtual platform, you must have to gain it from this online platform. It should not be get wasted. ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಳಿಸ್ತೀರಿ. ಏನ್ ಮೌಲ್ಯ? ಅಟೆನ್ಷನ್. ಇದು ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯ. ನಾ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಹೌದಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Okay, this is about the planning and executions. Physical resources, next human resources, and then abstract resources, vision, mission statement, ideology, all will be comes under this execution and the planning. And next one is organization. Organization is also an important function of the good administration. This is the most important. We have to organize all these things. Okay, usage of all these elements to run smoothly the entire system, whether it is physical infrastructure, non-physical infrastructure, human infrastructure, or ideology infrastructure, this has to be organized, coordinate with interrelated aspects to work it as a smoothly and efficiently in an effective manner. This all dependent on the organization. So therefore organization mainly has its own aim. As you know it, in the beginning itself we learned about the organization. ಸಂಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ, ಅದು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. It has its own goal and objectives. It has its own functions, its own methodology to reach to that target. ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನ ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಘಟನೆಯು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ದಕ್ಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. It has to exhibit efficient as well as
effective works or functions in that particular setup of the organization. Therefore, the essential elements of the organization includes people. ಮತ್ತೆ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೀಚರ್ಸ್, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್. ಹೌದಾ? ಇವರಿಬ್ರು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? Who else will organize all these infrastructure facilities? So therefore, main essential elements are that of the teaching staff, non-teaching staff, and head of the department. They have to work in a cordial manner and in cooperative and collaborative manner. ಅವರು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಅಂಡ್ ಹೌ ದೇ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. Educational administration ensure that the directives are upheld during the curriculum construction and academic planning. Okay, the educational administration ensure that directives are upheld during the curriculum construction and academic planning. ಇಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ, ಸಿಲೆಬಸ್, ಹೌದಾ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಇವುಗಳ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇವುಗಳ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. Administration should always must ensure that whether the principles are upholding or not, principles are following or not. ಈಗ ಬರೀ ಪಾಠ ತಗೋತೀನಿ, ನಾನು 1 ತಾಸು ತಗೋತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳೇನು, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊಳ್ಳು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರಂತ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನು ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಹೌದಾ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅವುಗಳನ್ನ, ಅವೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ direction or in a particular way to reach the destination. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಾನು ಹೊಳೆವಲ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದು. ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರೋದಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತಿನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತಿನ್ನೊಮ್ಮೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೂಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತಿನ್ನೊಮ್ಮೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದಿಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ therefore these are the principles that we have to follow it and check it constantly and ensure it. ಇವುಗಳನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಆರ್ಡರ್ ಬೇಕು, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನೇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನಿಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೇಕು. UGC ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ ದ UGC head of the department, even the BVO instruct to all the teachers and headmasters to that particular block.
So therefore, these are the directions they have to undergo for it. There should be a proper supervision. Yes. Proper supervision, motivation, communication on the part of the administrator, forgetting the work done. Okay, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ? ಸೂಪರ್ವಿಷನ್, ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಂವಹನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ instruction of the educational administration. Directing involves exercising leadership, motivating the people. Yes, leadership quality ಬೇಕಾವ್ರಂತಲೇ. They have to motivate all the stakeholders in that particular educational setup. ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ? ಇವರನ್ನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಕರಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಶಹಬಾಷ್ ಅನ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಬೇಕು, ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ. ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಷನ್. The head of the institution or administrator must have to have these guidelines for the action. What are the actions to be taken here? How these has to be taken forward? ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಹಂಗಾರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. The fourth one is controlling. Controlling involves measuring and monitoring the performances, comparing results with the plan, taking corrective actions when required. It indicates how far the goals have been achieved and to what extent there is a deviation from the plans. Controlling means always that, okay, suppose some administrator is controlling, means that according to the plan, whatever the task is taken, whatever the Sridevi ಬಿರ್ಸಾಳ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಕತ್ತ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಇದು ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎದಕ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ in a right direction or not. Say for example, the teachers are working, non-teaching staff is working, there must be certain sort of the control that according to that of the plan, they should not go away from the whatever the set predetermined the plan ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಡಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೋ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಮಾಡ್ಲಾರ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹಚ್ಬೇಕು. They stimulate all these persons to make forward, and some are completing and ಮೂವಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಒನ್. ಒಂದು ಮಾಡೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಒಂದು ಮಾಡೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋರು ಬಹಳ ಜನನು ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಬ್ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಆ ಗೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವು ಅಚೀವ್ ಆಗಿದವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಪ್ಲಾನ್ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅನ್ನೆಸರಿಯಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕೆಲಸಗಳು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. Supervision ensure that plans are being executed according to the directive. It thus enhances the quality work done and resulting accomplishment. ಒಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್. So usually the administrators are the very experienced person, as we know it very well. So therefore they have to analyze each work and the manner of the working that is undergoing with respect to their educational schools or the colleges. They must come to know it, analyze it, in which directions this entire task or planned work are moving on. So therefore they have to stimulate, help. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ by doing more and work, some staff get exhausted. ಹೌದಾ? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಿತ್ರಾಣರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ನವ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾಡೋ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್
ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬಂದ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋಣ. ಮತ್ತೇನ್ರ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಕರೀದು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳೋದು, ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುದು. ಹೌದಾ? ಹೈಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೀ ತರಿಸುದು. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೈಮ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ so that the removal of the weaknesses and serve to accomplish the set goal. ಇವು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಹಬಾಷ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡಿ ಯಾಳ ಅಂತ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಚಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದೇನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೀಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲೀಡ್ does the direction but also provides the requisite support system to enable the efficient effective completion of the set of objectives. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬರೀ ಏನ್ ಮಾಡುವಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈಸ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ನೀವು ಲೀಡ್ ಆಗಿ ನೀವೇ ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೀವು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 10-10ವರೆಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬರೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ರಂದ್ರೆ ಉಳಿದವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಅಲೋಕೇಟಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಾರ್ಯಭಾರಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಈ ನಾಯಕತ್ವ, ನೇತೃತ್ವ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಟ್ ಎನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನ, ಫೇವರೇಬಲ್ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ತಂದಿದೆ. ನಾ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ, 2001 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಗಾಂಧಿ ಬಾಲಿಕಾ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಸೊ ಇದುಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದವು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಲೆವೆಲ್, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಮತ್ತು ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ್, ಇದು 2009 ಬಂತು. SSA 2001 ಬಂತು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಅಭಿಯಾನ ಅಂದ್ರ ಮೊದಲು 14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಅರ್ಲಿಯರ್ ದೇರ್ ವೇರ್ in the Sarva Shikshana Abhiyan that launched the education, compulsory and free education must be given to the students between 6 to 14 aged. In the 2009 it is extended in the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan. Now the extension is further up to 12th standard, 12th grade students. It is extended through the scheme launched by the central government called Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ 2009ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರಾಯೋಜಿತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 75-25 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ 75% of the funding of the cost or the plan or the scheme will be shared by the central government and 25 will be shared by the respective state governments. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಲಾಂಚ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ 1995 ನಲ್ಲಿ. ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕ. ಓಕೆ, ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್, ಇದು 1995 ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಲೆವೆಲ್. ಹೌದಾ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಗರ್ಲ್ಸ್, ಹೌದಾ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಏನದಾರೆ, ಹೌದಾ, ಇವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಗಾಂಧಿ ಬಾಲಿಕಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಇದು SC ST OBC ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
One is Sarva Shikshan Abhiyan. As you know it very well, to achieve the universalization of the elementary education. So this Sarva Shiksha Abhiyan and Madhyamika Shiksha Abhiyan and other types of programs are launched by the central government. With this one, I'll wind up my sessions here. If you are having any type of the queries, you can ask me now here. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ queries ಇದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ. Less than 1 minute it is showing right now here. Okay. ಹೇಳಿ. Afterwards, I will stop this session. ಸರ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒಳಗ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್? ನಾವು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ ಸರ್ ಇದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ನನಗೆ ಏನು ವಿಜಯ್ ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ, ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೂಗಲ್